As the previous session, we discussed about like how an electron will become a free and the same characteristics of electron with respect to silicon. Like if we consider silicon atomic number, which is 14, there are two outermost shell electrons which are free. Because of that, when we apply a force, we see in a image representation like how the valency band and conduction bands are formed. So with that, we categorized solid state devices into three types: conductors, semiconductors, and insulators. And we seen like each like the type of material is how it will perform with respect to temperature or any voltage when it is applied to it. So based upon that characterization, we also seen which material or which type of material is good for electronics, because electronics should have a tendency to control the device based upon the inputs or based upon the environmental conditions. So by considering that, when we see the insulators, the material is getting distorted, and when we see in the conductors, there are unwanted flow of energies happening with respect to environmental changes. So the only type of material which suitable for semiconductors is, sorry, which suitable for electronics is semiconductors, is what we understood in the previous session. So on the similar note, when we are talking about the semiconductor devices, let me just share my screen 1 second. Is my screen visible? Yeah, when we seen three different types of material and their energy gaps, then we decided, okay, semiconductors are more suitable. So with respect to semiconductor devices, the main reason of we choosing the semiconductor devices is like they have a tendency to control it. Now, when we see the type of semiconductor devices, they are basically classified into two major types. One is on intrinsic semiconductors, the other one is extrinsic semiconductors. So when we see the intrinsic semiconductors, which are generally called as a pure semiconductors. So we call intrinsic semiconductors as a pure semiconductors. In that, the most widely used types are germanium and silicon. Then what is the issue with intrinsic semiconductors? Why we need to go to extrinsic semiconductor is the main topic of today. One is like when we see the intrinsic semiconductors, when we are discussing like how the silicon atom will be, we have seen, okay, outermost shell, there are four electron which made the silicon available to form a different bands. One is valency band and conduction band. So when we seen this, we understood, okay, there are no space for the other atoms to come. Like when the same silicon is bounded with other silicon, there will be another electron which will be formed here. If you look at this structure, two, 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 total 8 electrons, making the silicon as a balanced one. Now, when we apply a force, what will happen? This electron will move, creating a hole, making this electron also to move, creating a hole, making this electron also to move by creating a hole. I'll just show you that. See here. So in the silicon, when we have 8 outermost electrons, if we apply a force by breaking the covalent bond, the electron will move. In the similar way, all the four directions electron will move and will again sit in the same place. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయినా మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా కిందకి మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన హోల్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది అక్కడక్కడే రివాల్వ్ అవుతుంది తప్ప మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా ఎనర్జీ అనేది ఏమి క్రియేట్ చేయట్లేదు. దీనివల్ల ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కోవాలెంట్ బాండ్ కి మూవ్ అయినప్పుడు మటుకే
మనకి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీనే మనం కరెంట్ కింద కానీ, లైట్ కింద కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది అదే ఆటమ్‌లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల వి ఆర్ అనేబుల్ టు గ్రాబ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎనర్జీ. వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద ఎనర్జీ. సో, దానికోసం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్‌కి ఇంప్యూరిటీస్‌ని యాడ్ చేస్తాం. ఇంప్యూరిటీస్‌ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫార్మ్డ్ బై అన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ విత్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో, దాంట్లో మీకు తెలిసిందే 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. ఎన్ టైప్‌లో ఏమో ఆహ్, మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్. పీ టైప్‌లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసి హోల్స్. సో, ఎన్ టైప్ కావాలి అంటే మనం పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్‌ని యూజ్ చేస్తాం. పీ టైప్ కావాలంటే ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ ఆల్ లెర్న్డ్. సో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్‌లో. So I took an pentavalent element here and I doped with the silicon. So when if I need to draw this, one second. Yeah, let me draw this. I have taken a PB with silicon as a base. As I seen in the image, there will be one extra electron which will be floating outside the slope. So this extra electron will be in the conduction. So this conduction, excuse me. Yeah, sorry. So this extra electron will make the complete metal to contribute, like conducting. In the similar case, when we see the p-type, again, we are using trivalent impurities, which will have 3 electrons in the outermost cell, which will create a hole, like and a vacancy to attract the electron. So the main thing which you guys need to remember in this intrinsic and extrinsic semiconductors is, mainly in extrinsic semiconductors, when we are using n-type and p-type, mostly we will read majority charge carriers are electrons in n-type and majority charge carriers are hole in p-type. You should also remember about the non-majority charge carriers, which are minimum carriers. Those are in n-type, it will be holes. In p-type, it will be electrons. So these 2 points that we should remember. Now, if we see the differences in of the both intrinsic and extrinsic semiconductors, electrical conductivity is the major factor for the reason which we are going for extrinsic semiconductors. So in intrinsic semiconductors, electrical conductivity is low, whereas in extrinsic, the conductivity will be high. So here the density of electrons is equal to density of holes because the same electron is moving in the same free space. So there will be no tendency to create a new hole or new electron. So that means the density of electrons will be same. But whereas in extrinsic semiconductor, it is not equal. It depends upon the impurity material which we are doping. And intrinsic semiconductors will react at ideal conditions. That means it won't tend electrons to move at all when K equals to 0 at the ideal stages. This also depends upon the temperature, but as well as the impurities. So I hope till semiconductors we all have a good idea. Now I would like to introduce one more component, which is a capacitor. Can anyone tell what is a capacitor? Stored the some current voltage. To store the
Voltage Okay, is also used in generating the sine waves. okay. To store the voltage and to generate a sine wave. Okay. Anyone else? To store and release. Okay. Electrical energy. Got it. It is a passive component. It stores the energy. Hmm. Yeah, those are correct. But before I going into this, on our last class, I asked you all one question. Do you all remember? My question is, say in center, if there is a proton and neutron, and when electrons are revolving around, as these electrons have a negative charge, why this negative charge is not attracting by the positive charge is what my question. Uh, do any one of you researched on that? Vamsi Krishna Reddy has texted in the group, as you all can see. A charge with kinetic energy can't be attracted by protons like our solar system. They simply rotate but can't pulled by sun gravity. Similarly, the electrons will not be pulled by protons. It just revolves in their energy orbitals. I do agree. But if you see our solar system, there will be always a forces which will make our Earth or other planets to attract towards Earth. Sorry, towards sun. Similar way, there will be always some forces which will make all the planets to move away from the sun as well. So there are two forces which will act on our solar system, making either like the planets to fall on the sun or like move away from the sun. How can you relate that to atomic theory? Anyone? You guys can unmute and say that will make more interactive rather than texting in the chat box. If you want to unmute, or you can raise your hand or something. I'll try to unmute if you can't do that. I'll give you a clue, or I can ask this question in a different way, like how our solar in our solar system, how we in what with what principle all our satellites are revolving around the Earth. Even the satellites are also doing the same thing like our electrons. Instead of falling on the Earth, they're also revolving around our Earth. So how that is possible? As I can see, most of you are final year students. I guess the satellite communication or antenna and wave propagation subject might have been completed. So you can try guessing this way. Try to say quickly, not to waste more time on this. Also, people who are there here, I just want to inform you all that
by today, I'll like to complete capacitors and inductors mainly. And Monday, we'll have one more very basic class on diodes and transistors. From Wednesday, I'll start with the Arduino, like the controllers, microcontrollers. So requesting everyone to kindly participate in the similar way from Wednesday without fail, because from Wednesday onwards, we'll see the controllers and how do we program that. So programming classes, everything will start from mostly from Wednesday without any delay on that. So till Monday, please bear with me on the very basic stuff. Centrifugal force acting on satellites and solar system. Hmm. 412, yeah, centrifugal force means which will make the object to move away from the center. So satellite is not moving away from the center on a solar system. It's still revolving around it. Okay, you guys think about it. We'll anyway discuss the same thing at the end of the class, just not to waste the time. So capacitors, yeah, as you all told, it stores energy in form of electrical field. So the major purpose of capacitor is to store energy. But how it will store? How the capacitor will charge and discharge? I would like to show you all in the next video. Next, I'll play one small video where you will see the basic working principle of the capacitor. The video has been captured from the YouTube with a very good channel with very good views which they have on this particular video. Let me present it. Just a second. Kindly try to listen to this. If let me know if the audio is visible, like audible or not as well. Can you hear the video audio? Audio is not audible, sir. Is it okay? Okay, thanks for that. As you might seen in the previous thing, so what he's trying to tell us, we let us consider a small water tank. Okay, fine. Let us consider a small water tank where you have a water inlet supply and this is the outlet supply. When you open the valve, what will happen? What will happen? The water will start filling. So up to at some point of the time when the water got filled, it will give to the outlet. అంటే మనం వాటర్ ఎప్పుడైతే ట్యాంక్ ఆన్ చేస్తామో వాటర్ ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ అవుట్లెట్ నుంచి మనకి వాటర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాల్వ్ ఆపేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఈ వాటర్ అంతా డౌన్ అయిపోయి ఇందులో మిగిలిన వాటర్ మటుకే బయటకు వస్తుంది.
అలా కాకుండా ఇది కంప్లీట్గా డౌన్ అయ్యే లోపు నేను మళ్ళీ ట్యాంక్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసి ట్యాంక్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, మనకు అన్ఇంటరప్టెడ్ వాటర్ సప్లై అనేది వస్తుంటుంది. సిమిలర్ వే కెపాసిటర్ కూడా ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇస్ వాట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇల్లిస్ట్రేట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వెన్ వీఆర్ చార్జింగ్ capacitor or when we are passing a voltage through a capacitor, initially it will get charged by accumulating some of the charge into it. I mean, like, it will store some of the charge in the capacitor. After storing some amount of charge, it will start blazing. I mean, it will make the circuit in a closed loop. I'll just show that illustration also, which will make you understand more clearly. So let's take a small cap without a capacitor. If you build a circuit like this, how a battery, switch, LED, and resistor. Now I'm trying to turn on and turn off the switch, like using like turn on turn the LED with a switch. So before, without a capacitor, what happened? The LED will directly turn on and turn off. This is the simple circuit, as you all know. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ కెపాసిటర్. సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ పెట్టగానే ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్ఈడి కంప్లీట్గా ఆఫ్ అవ్వట్లేదు, లైట్గా డిమ్ అవ్వి మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైతే స్విచ్ ప్రెస్ చేస్తున్నానో అప్పుడు ఆన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మీరు కొంచెం డిలే చూడొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానో కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయి ఉన్న ఎనర్జీ ఇంకా ఈ ఎల్ఈడి పాస్ అయ్యి ఆ ఎల్ఈడి యొక్క బ్రైట్నెస్ని ఇంకా ఆన్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ ఆ బ్రైట్నెస్ని ఇంకా ఇస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాం, ఓకే కెపాసిటర్లో కొంత ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అయి ఉంది అని. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ ఎలా స్టోర్ అయి ఉంది, కెపాసిటర్లో ఛార్జ్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. సో ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక యూ విల్ సీ టూ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. అంటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఇట్ కెన్ బి అన్ ఎయిర్, ఇట్ కెన్ బి ఏ పేపర్, ఇట్ విల్ బి బేసికల్లీ ఏ నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. సో ఆ నాన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అటుపక్క ఇటుపక్క కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టుగా ఈ కలర్లో ఉన్నవేమో టూ కండక్టింగ్ ప్లేట్స్, మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ సపరేషన్ అనేది ఉంది. సో అలాగే ఈ టెర్మినల్స్ అనేవి మీకు తెలిసిందే, పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఇలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి మీకు తెలిసినట్టుగా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కెపాసిటర్కి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి చూస్తాను, మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ ఎలా ఛార్జ్ అవుతుంది, ఎలా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అని. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ టెర్మినల్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్కి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ సైన్ ఉంటుంది చూసారా మీరు, మైనస్ అని, అది నెగిటివ్ సైడ్ అని. నేను దాని ప్రకారంగా ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకెళ్లి బ్యాటరీకి, పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకెళ్లి కెపాసిటర్కి కనెక్ట్ చేశానండి ఇలాగ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాటరీ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న వోల్టేజ్ అంతా కూడా ఈ కెపాసిటర్లో ఈ నెగిటివ్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని అరేంజ్ అయిపోతాయి. ఇలా అరేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత సారీ, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, ఇలా వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ప్లేస్లో స్టోర్ అవ్వి ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని మళ్ళీ బ్యాటరీ దగ్గరికి పంపిస్తుంది. కెపాసిటర్ కంప్లీట్గా ఛార్జ్ అవుతుందో ఇంకా అప్పుడు ఈ బ్యాటరీ నుంచి ఎటువంటి ఎనర్జీ ఫ్లో అవ్వదన్నమాట. సో ఇలా కెపాసిటర్ కంప్లీట్ ఛార్జ్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ క్లోజ్డ్ లూప్ కింద స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ కింద మారిపోతుంది తప్ప మళ్ళీ కండక్షన్ అనేది జరగదు. సో అలాగే ఇప్పుడు మీరు అక్కడ సర్క్యూట్లో ఫామ్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని మీరు ఒక మల్టీమీటర్ కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేస్తే మీకు కొంత ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ నేను ఇందాక మన ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేశాను కదండి. సో ఇప్పుడు అలాగా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీకి ఈ కనెక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేసేసాను. కెపాసిటర్ త్రూ బ్యాటరీ ఏదైతే కనెక్షన్ మనం చేసామో ఆ కనెక్షన్ రిమూవ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు స్టోర్ అయిన ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ సర్క్యూట్ని క్లోజ్డ్ లూప్ కింద చేసి ఎల్ఈడిని ఆన్ చేస్తాయి. అదే వీడియో ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది, చూడండి. సో ఇప్పుడు బ్యాటరీకి కనెక్షన్ లేదు, కెపాసిటర్లో ఉన్న ఛార్జ్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనం వీటి కనెక్షన్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎల్ఈడి ద్వారా ఇట్స్ మూవ్ అవి అవతల పక్క అంటే పాజిటివ్ సైడ్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకు పాజిటివ్ సైడ్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అంటే మీకు తెలిసిన ప్రిన్సిపలే, నార్త్ పోల్ ఏమవుతుంది, రిపల్ అవుతుంది, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ అవుతాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో. సేమ్ అదే విధంగా ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో
ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ లో యువతల సైడ్ ఏమున్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి, బికాస్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ టెర్మినల్. ఇట్ సైడ్ ఏంటి, పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఇక్కడ అన్ని కూడా హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ హోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి జనరల్గా ఏమవ్వాలి, మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం లేకపోతే డైరెక్ట్గా అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. కానీ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఉండడం వల్ల ఇది ఇంకో పాత్ చూస్ చేసుకుని ఈ హోల్స్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వాలి. అలా మూవ్ అవ్వడం కోసం ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా త్రూ దిస్ వైర్, ఈ ఎల్ఈడి ద్వారా ఇక్కడికి డిపాజిట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి అట్రాక్ట్ అవ్వి స్టేబుల్ అయిపోతున్నాయి. సో అలా స్టేబుల్ అవ్వే ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ లేనప్పుడు కూడా ఈ కెపాసిటర్ ద్వారా ఎల్ఈడి ఆన్ అయింది చూసారా. బేస్డ్ అపాన్ దట్ వి సే కెపాసిటర్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ టు స్టోర్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎ కెపాసిటర్ వర్క్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బ్యాటరీ పెట్టాను అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ ఎల్ఈడికి పవర్ సప్లై వెళ్తుంది, దాంతో పాటు ఇక్కడ మళ్ళీ కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయిపోయిందో బ్యాటరీ నుంచి కనెక్షన్ పోయి ఎల్ఈడి అనేది ఆన్ అవుతూ ఉంది. దిస్ ఈస్ హౌ కెపాసిటర్ వర్క్స్. సో ఇక్కడ వరకు క్లారిటీగా ఉంది, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఇండక్టర్స్. సో కెపాసిటర్స్ ని ఎక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆబ్వియస్గా మోస్ట్లీ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్లో కానీ, ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ ఏసీ డిసి కన్వర్షన్స్లో కానీ, డిసి వోల్టేజెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే బూస్టర్స్లో కానీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కరెంట్ వరల్డ్, ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అయినా కూడా ఎక్కడైతే మనకి స్టెబిలిటీ కావాలో, ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినా కూడా మనకి స్టేబుల్గా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ కెపాసిటర్స్ని యూస్ చేస్తాం. సో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు, నాకు సర్క్యూట్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ కెపాసిటర్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్మార్ట్ బల్బ్ తయారు చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఈ స్మార్ట్ బల్బ్ ఏమవ్వాలి, నేను ఎప్పుడైతే బటన్ ప్రెస్ చేస్తానో నా మొబైల్ ఫోన్లో బల్బ్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎప్పుడైతే బటన్ ప్రెస్ చేస్తానో బల్బ్ ఆఫ్ అవ్వాలి. ఇక టూ సింపుల్ ఆపరేషన్స్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎలా జరగాలి, త్రూ ఏ వైఫై కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక డివైస్ రెడీ చేయాలి, ఒక రిలే పెట్టి ఆ డివైస్ ఆన్ ఆఫ్ అయ్యేలా చేయాలి. అలా చేయాలన్నప్పుడు నేను సడన్గా ఆన్ ఇచ్చేసి సడన్గా ఆఫ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నేను దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే మధ్యలో ఇలాంటి ఫిల్టర్స్ని యూస్ చేస్తాను అనమాట. కెపాసిటర్స్, రెసిస్టర్స్ యూస్ చేసి కొన్ని ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈవెన్ దో ఐ అప్లై ఎ సడన్ వోల్టేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ జీరో టు హై, take some amount of charge in a capacitor, store it, then give a complete full circuit on. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల కానీ, షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కానీ, ఏదైనా సడన్ బ్రేకేజ్ వచ్చినా కూడా సర్క్యూట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అలాంటి మోస్ట్లీ ఆ కేసెస్లో కెపాసిటర్స్ని యూస్ చేస్తారు. సిమిలర్ వే ఇండక్టర్స్కి కెపాసిటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, బోత్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ రెండిట్లోనూ కూడా ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. కాకపోతే కెపాసిటర్లో ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో స్టోర్ అయితే, ఇండక్టర్స్లో ఎనర్జీ అనేది మ్యాగ్నెటికల్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫామ్లో ఎందుకు స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ రీకాల్ బయోసావర్ట్స్ లా, ఆంపియర్స్ లా అండ్ ఆల్, when a current is carrying in a conductor, there will be a magnetical field produced in the perpendicular direction. అంటే మీరు ఒక కండక్టింగ్ మెటీరియల్ చూస్తే కనుక, so if you see a conducting material, sorry, if you see a conducting material, this is a wire, you assume. So when a current is flowing in this, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయితే కనుక పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇది మీకు తెలిసిందే, లేదు థంబ్ రూల్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో థంబ్ రూల్ ప్రకారంగా కూడా సేమ్ కేస్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక వైర్ ఉంటుందో దానికి ఆ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటాం. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఇండక్టర్స్ అనేవి డిజైన్ అవుతాయి. సో దీని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఒక స్మాల్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. 1 సెకండ్. ఒకసారి ఈ వీడియోస్ రెండు ప్లే చేసేసి చూసేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ స్టిల్ డౌట్స్ ఆన్ దిస్. సో దిస్ యా. సో ఇక్కడ చూడండి,
ఎప్పుడైతే నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశానో అండ్ అలాగే స్విచ్ కూడా యాడ్ అయ్యిందో, సేమ్ ఇంద కెపాసిటర్ కేసులో ఎలా అయితే జరిగిందో సేమ్ అదే విధంగా ఫస్ట్ ఈ బ్యాటరీ నుంచి ఫ్లో అనేది మూవ్ అవ్వి ల్యాంప్ నుంచి క్లోజ్ లూప్ అవుతుంది, ఇలాగా పాజిటివ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్. ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, ఈ కండక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ మధ్యలో ప్లేస్ చేసిన కండక్టర్లో కూడా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, స్టార్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది ఇది కూడా తీసుకుంటుంది. At some point of time, after some time, once all the electrons got deposited into the conducting plate with this, based upon its capacity, it will start generating a magnetical field. You can see magnetical field generate అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యే టైం వరకు కూడా ఈ ల్యాంప్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది, చూడండి ఒకసారి. సో ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేశానో అప్పుడు ఇక్కడ స్టోర్ అయిన మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఈ ల్యాంప్ అనేది ఆన్ అయింది. ఐఎమ్ జస్ట్ రీప్లేయింగ్ ద సేమ్ క్లిప్. సో ఇనీషియల్గా స్విచ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ల్యాంప్ అనేది ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఫామ్ అయ్యే టైంలో ల్యాంప్ ఆఫ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇండక్టర్ ఛార్జ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తానో అప్పుడు ఇక్కడ జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ని కండక్ట్ చేసి బల్బ్ ఆన్ అయ్యేలా చేస్తున్నాయి. స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? విజిబుల్ సార్. ఓకే, ఓకే. సో ఎందుకు అలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే, ఇందాక నేను చెప్పిన బయోసార్ట్స్లో తంబరు ల్యాంపియర్స్ రూల్ ప్రకారంగా ఈ కండక్టర్లో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుందో చుట్టూరా మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. టు షో ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, సో హియర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఎ వైర్ క్యారియింగ్ ఎ కరెంట్. యూ కెన్ సీ ఎ డిస్టార్షన్ ఇన్ ద కాంపస్ విచ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్. సో ఆ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో కూడా మీరు చూడాలి అంటే, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫాలోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ షోస్ దాట్. యా. సో హియర్ మ్యాగ్నెట్లో ఈ ఫీల్డ్ ఎలా అయితే జనరేట్ అవుతుందో సేమ్ అదే వేలో ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్లో, ఐ మీన్ దీంట్లో ఇండక్టర్లో కూడా సేమ్ అలాగే జనరేట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ అన్ ఇండక్టర్ అండ్ అ కెపాసిటర్ వర్క్స్. సో ఈస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, వై కెపాసిటర్ అలో ఓన్లీ ఏసీ? సో ఇక్కడ మన కెపాసిటర్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. కెపాసిటర్ ఓన్లీ ఏసీని అలో చేస్తుంది, డీసీ బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇండక్టర్ ఓన్లీ డీసీని అలో చేస్తుంది, ఏసీ బ్లాక్ చేస్తుంది అని. మీరు దాన్ని ఒక రిప్రజెంటేషన్ కింద కూడా చూసే ఉంటారు. దాన్ని మీరు ఎలా చూసుంటారంటే, సో కెపాసిటర్ అంటే 2 ప్లేట్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ఏసీ అయితే ఇలా ఇలా పాస్ అవుతుంది అని ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఎక్కడో చూసుంటారు. సో అదే డీసీలో అయితే ఇలా డైరెక్ట్గా హిట్ అవుతుంది, డీసీ అలో చేయదు అని చూసుంటారు. వై? ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్? ఎందుకని ఇలా జరుగుతుంది? వై కెపాసిటర్ అలో ఓన్లీ ఏసీ? సో కెపాసిటర్ యూనిట్స్ వచ్చేసి ఫారెడ్స్ అండి.
దీన్ని మ్యూతో డినోట్ చేస్తాము. లెట్స్ అస్యూమ్ దర్ ఇస్ a AC signal like this. AC. So my question is like why this will allow only AC? Because two plates are separated in dielectric medium and capacitor access an open circuit when connected to DC. Yeah, 412. Yeah, మీరు ఏం చెప్పారు అది కరెక్ట్ అండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇందాక మనం చూసిన వీడియో ప్రకారంగా ఇది ఒక కెపాసిటర్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం దీనికి ఒక వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నామో, సమ్మన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్. ఓకే ఫైన్. మనం ఎప్పుడైతే కొంత వోల్టేజ్ అనేది దీనికి అప్లై చేస్తున్నామో ఇనీషియల్గా ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతున్నాయి. ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ అనుకోండి. ఎప్పుడైతే ఈ వోల్టేజ్ అనేది కట్ ఆఫ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇటు పక్కకి మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏసీలో ఏం జరుగుతుంది, ఏసీ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇదేంటి, ఒక పాజిటివ్ ఎండ్, ఇది ఒక నెగిటివ్ ఎండ్. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుందండి, వేరీ అవుతుంది. ఇలా వేరీ అవ్వడం వల్ల ఈ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ అనే కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. డీసీలో ఏంటి, కాన్స్టెంట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఒక ఓన్లీ సింగిల్ డైరెక్షన్లో. ఇలా సింగిల్ డైరెక్షన్లో రావడం వల్ల ఇదంతా కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ అనేది జరగదు. సో దానివల్ల కెపాసిటర్ అనేది ఏసీలోనే వర్క్ అవుతుంది, డీసీలో వర్క్ అవ్వదు అని చెప్తారు. సేమ్ అదే, ఐ జస్ట్ పుట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద పీపీటీ ఆల్సో. లెట్ మీ షేర్ దట్. So when a DC voltage is applied, the capacitor charges up to supply voltage and no further current flow. It acts like an open circuit for steady DC. When an AC voltage is applied, the voltage across the capacitor is constantly changed and the capacitor charging and discharging will happen rapidly. This creates a continuous current flow in the capacitor. See, this is what the reason for why capacitor is allowing only AC. In the similar way, why inductor is allowing only DC means, so when the DC voltage is applied, the inductor initially resists. So as you seen in the video clip, మనం ఎప్పుడైతే మనం బ్యాటరీ నుంచి వోల్టేజ్ ఇస్తున్నామో కొంత సమయం వరకు ఏమవుతుంది, ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవుతూనే ఉంది. త్రూ ఇండక్టర్ ద్వారా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉన్నా వన్స్ ఇండక్టర్ కంప్లీట్గా దానికి కావాల్సినంత ఛార్జ్ అక్యుములేట్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ రెసిస్టింగ్ ఇట్. సో రెసిస్టింగ్ జరిగి అక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఒకవేళ అదే మనం ఏసీ ద్వారా జరగాలి అనుకుంటే ఏసీలో ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండడం వల్ల వోల్టేజ్లో ఈ ఇండక్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది తప్ప దానికి కావాల్సిన అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ ఛార్జ్ అనేది జనరేట్ అవ్వట్లేదు. దీనివల్ల ఇండక్టర్ డీసీలో వర్క్ అవ్వదు అని చెప్తాం, సారీ ఏసీలో వర్క్ అవ్వదు అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ ద కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్ ప్రాపర్టీస్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏసీ అండ్ డీసీ. అర్థమైందండి, ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో ఏం లేదండి, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఐ జస్ట్ రీకాల్ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్ యూ సో ఫార్. సో మనం ఒక కెపాసిటర్ని తీసుకున్నాం, ఇండక్టర్ని తీసుకున్నాం. ఈ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఎప్పుడైతే ఈ కెపాసిటర్ అనేది ఒక సర్క్యూట్లో కనెక్షన్ చేస్తామో అప్పుడు మన వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి వస్తున్న వోల్టేజ్ త్రూ కెపాసిటర్ ద్వారా క్లోజ్డ్ లూప్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫామ్ అయినప్పుడు కెపాసిటర్లో ఉన్న నెగటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర వస్తున్న ఎనర్జీ నుంచి కొంత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి, కొంత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిపాజిట్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్ డిపాజిట్ అయిన తర్వాత కెపాసిటర్లో ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న కండక్టింగ్ ప్లేట్లో ఏముంటాయండి, హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డిపాజిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అట్ సైడ్ హోల్స్లోకి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మధ్యలో డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఉండడం వల్ల ఈ నెగటివ్ టెర్మినల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గరికి ఎగ్జైటేషన్ అనేది జరగదు.
దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అంటాం. సో మనం కనెక్ట్ చేసిన వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి ఈ కెపాసిటర్లో ఎలక్ట్రాన్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టోరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అని అంటాం. వన్స్ నేను ఇవ్వాల్సిన వోల్టేజ్ సోర్స్ని డిస్కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర డిపాజిట్ అయి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ త్రూ ఎల్ఈడి, అంటే ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి త్రూ ఎల్ఈడి త్రూ ఆ సర్క్యూట్ ద్వారా క్లోజ్డ్ లూప్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వి పాజిటివ్ సైడ్ అంటే కెపాసిటర్లో ఉన్న అనదర్ సైడ్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిపాజిట్ అవుతాయి. దీన్ని మనం డిశ్చార్జింగ్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ చూస్తే, ఎప్పుడైతే నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నానో సర్క్యూట్లో ఉన్న కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతోంది. దాంతో పాటు నాకు అవుట్పుట్ కింద ఎల్ఈడి కూడా గ్లో అవుతోంది. ఎప్పుడైతే నేను బ్యాటరీ రిమూవ్ చేశానో కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్ ద్వారా ఎల్ఈడి అనేది ఇంకా ఆన్లో ఉండి అవతల పక్కకి ఎలక్ట్రాన్స్ డిపాజిట్ అయ్యి సర్క్యూట్ అనేది స్లోగా టర్న్ ఆఫ్ అవుతోంది. సో కెపాసిటర్లో ఈ ఛార్జ్ అనేది ఇలా స్టోర్ అవ్వి సర్క్యూట్ని ఇంకా కొంతసేపు ఆన్ అవ్వి స్లోగా డిశ్చార్జ్ అయ్యేలాగా కన్వర్ట్ చేస్తోంది. కెపాసిటర్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ అది. సిమిలర్ వే కెపాసిటర్‌లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా అయితే స్టోర్ అవుతున్నాయో, ఇండక్టర్‌లో ఏమవుతాయి అంటే మీరు ఇండక్టర్‌లో ఏముంటుందండి? సేమ్ కాపర్ వైర్ ఉంటుంది. సో, ఈ కాపర్ వైర్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ చార్జ్ అవ్వి, వన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కాపర్ వైర్ కంప్లీట్‌గా ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయో, అప్పుడు ఈ కాపర్ వైర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్‌లో మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలా జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే నేను సర్క్యూట్‌ని ఆఫ్ చేస్తానో, ఆ మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ మళ్ళీ ఈ కాపర్ వైర్ మీదకి వచ్చి, ఆ కాపర్ వైర్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీద పడి, మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మనకు కామన్‌గా తెలిసిందే. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో అక్కడ మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ 2 కూడా ఎప్పుడు మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్‌గా ఉంటాయండి. మీరు ఏ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినా ప కంపల్సరీగా పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్‌లో ఇంకొక ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఐదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మాగ్నెటికల్ బేస్డ్ అపాన్ వాటెవర్ ఫోర్స్ యూ అప్లైడ్ బిఫోర్. సో, దాని ద్వారా ఈ జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్‌లో, ఆ మ్యాగ్నెటికల్ ఫీల్డ్ ద్వారా అందులో డిపాజిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్‌ని పుష్ చేస్తాయి. అలా పుష్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సర్క్యూట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ ఎల్ఈడీని గ్లో చేస్తాయి. ఇలా మనం కెపాసిటర్స్‌ని, ఇండక్టర్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో, నేను మీకు ఈ 2 డేస్‌కి ఇస్తున్న అసైన్‌మెంట్ మీకొక లింక్ షేర్ అవుతుందండి రేపు. ఈ అసైన్‌మెంట్‌లో ఏముంటాయి అంటే, అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. కెపాసిటర్ యొక్క అప్లికేషన్స్, ఇండక్టర్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్. యూ షుడ్ స్టడీ అండ్ రైట్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అండ్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్. దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ అసైన్‌మెంట్ విల్ బి ఆన్ ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్, విచ్ విల్ బి ఆన్ మండే. సో, ఇందాక మనం ఈరోజు క్లాస్‌లో ఫస్ట్ టాపిక్ మనం ఏం చూసాం? సెమీకండక్టర్స్. సెమీకండక్టర్స్‌లో మనం ఈ ఎన్ టైప్, పీ టైప్ సెమీకండక్టర్స్ చూసినప్పుడు, ఈ ఎన్ టైప్, పీ టైప్ సెమీకండక్టర్స్‌ని యూజ్ చేసి మనం ఒక కంట్రోల్డ్ సర్క్యూట్‌ని ఎలా తయారు చేస్తాం? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డయోడ్. సో, డయోడ్ అంటే ఏంటి? హౌ ద డయోడ్ విల్ వర్క్. సెకండ్ థింగ్, మనం ఈ 2 డిఫరెంట్ డయోడ్స్‌ని కంబైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనం 2 డయోడ్స్‌ని తీసుకొని నేను కంబైన్ చేస్తే ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్. సో, ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ డయోడ్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్? హౌ టు యూజ్ డయోడ్ అండ్ వేర్ టు యూజ్ డయోడ్? సిమిలర్‌లీ, హౌ టు యూజ్ ట్రాన్సిస్టర్, వేర్ టు యూజ్ ట్రాన్సిస్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో, ఈ 2 టాపిక్స్ వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. అండ్ వెన్స్‌డే వచ్చేటప్పటికి లైక్ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్డినో కంట్రోలర్ and how do we use what is a microcontroller, and in that what is the difference between a microcontroller and microprocessor, and what is an Arduino Uno microcontroller, and what is the major controller in that Arduino Uno board, and how do we program it, is what we start from the Wednesday. సో ఇక్కడ వరకు అంత క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Okay, I'll ask the team to reduce the attendance sheet. Maybe it is taking more time for you all to fill it. Sure. Any questions, anyone?
And I would like to know, any one of you in this, I mean, all the in the participants, have you ever tried simulating softwares? మీరు ఏమైనా సిమ్యులేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేశారా ఇప్పటిదాకా? Proteus. ప్రొటేస్. ఓకే. ఒకవేళ ఎవరైనా యూస్ చేయకపోతే కెన్ యూ రైజ్ హ్యాండ్? ఇఫ్ నో వన్ ఇస్ రైజింగ్, ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ వన్ యూస్డ్ ఇట్. ఓకే, 1 person, 2, 3. ఓకే, ఫైన్. I thought like I'll give you small experiment to simulate. ఒకవేళ ఎనీవే ఐ షో యూ ఆన్ మండేస్ క్లాస్. ఒకవేళ ఎవరైనా ట్రై చేసి మీకు ఆల్రెడీ సిమ్యులేట్ చేయడం తెలుసు అనుకుంటే కనుక, ట్రై ద సేమ్ సర్క్యూట్, క్రియేట్ ఎ స్మాల్, ఆర్ ఎవరైనా ట్రై చేయకపోయినా యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్, క్రియేట్ ఎ స్మాల్ సర్క్యూట్ with a voltage source, uh, and also a light source, a bulb or something, and then try connecting to a capacitor, one capacitor, two capacitor, three capacitor in series and parallel. See what's happening to the circuit. మీరు ఒక 5 volt circuit create చేయండి, which will connect to an LED. ఫస్ట్ ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది. మీరు కెపాసిటర్స్ని ఇంక్రీజ్ కెపాసిటర్స్ని కనెక్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఒక కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేయండి, తర్వాత ఇంకో 2 కెపాసిటర్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయండి, ఇంకో 2 కెపాసిటర్స్ ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసి ఇలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయండి. I'll show you that experiment on Monday by simulating here on live screen. ఒకవేళ ఎవరైనా ఇప్పుడు దాకా సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయడం రాలేదు అనుకుంటే కనుక, ఆఫ్టర్ సమ్ ఫ్యూ సెషన్స్ విల్ ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ అ సిమ్యులేషన్ అండ్ పీసీబీ డిజైనింగ్ క్లాసెస్. దేర్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. So, and most important thing, whatever the classes is happening here, all the recording sessions and the PPTs, materials, whatever I'm using to present in this class will be available in the website mostly from Monday or Wednesday. వన్స్ ఆ వెబ్సైట్లో మీకు ఈ మెటీరియల్స్, ఈ వీడియో రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఉన్న తర్వాత రెస్పెక్టివ్ కోఆర్డినేటర్స్ మీ గ్రూప్లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత మీరు అవన్నీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు పీపీటీస్ కానీ, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం కోడ్స్ రాస్తాం, ఆ కోడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మీకు వెబ్సైట్లోకి, మన oceanaapps.in వెబ్సైట్లోకి అవైలబుల్లోకి వస్తాయి. అవి మోస్ట్లీ మండే నుంచి కానీ వెన్స్డే నుంచి కానీ లైవ్ అయిపోతాయండి. Okay, if you guys don't have any other question, maybe like it's we can wind up the call.